वेंकटपतेर्विष्णु परां प्रेयसी तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् पद्मावती पाहि अलमेल मंगा पद्मनाभ प्रिय अलमेल मंगा पद्मोद्भव पाहि अलमेल मंगा पद्मालय पाहि अलमेल मंगा पाहि हरि प्रिय अलमेल मंगा पाहि मां पाहि अलमेल मंगा తిరుచానూరు దివ్యక్షేత్రంలో వేంచేసి భక్తులందరికీ అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చేటటువంటి తల్లి పద్మావతి అమ్మవారు. అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షించే భాగ్యం మనకు కలుగుతూ ఉన్నది. సమస్తమైనటువంటి భక్త జనావళిని కటాక్షిస్తూ స్వామివారి అనుగ్రహానికి మనందరినీ పాత్రులుగా చేసేటటువంటి స్వాతంత్ర విధానాన్ని పెంపొందించుకోగలిగినటువంటి తల్లి అమ్మవారు. అందుకనే వైకుంఠనాథుని వక్షస్థలముపై నిరతమ్ము నివసించు నీరజాక్షి ముక్కోటి దేవతలను ముదమార సేవించు కమలాక్షి కందర్పు గన్న తల్లి మంగాపురములో మంగాపురం అంటారు, అలమేలు మంగాపురం అంటారు, తిరుచానూరు అంటారు. మంగాపురములో మహాలక్ష్మిగా నిలిచి కరుణించు సిరిలిచ్చు కంబు కంటి ముక్కోటి దేవతలు ముదమార సేవించు కమలాక్షి కందర్పు గన్న తల్లి నిత్య కళ్యాణ శుభవేళ నిస్తులముగా నిత్య కళ్యాణం పచ్చతోరణంగా తిరుచానూరు విరాజిల్లుతూ ఉంటే పెండ్లి కూతురువైనట్టి పెరియదేవి ఓ పద్మావతమ్మ, నీవే దిక్కని నమ్మినటువంటి వారందరికీ కూడా స్వామి అనుగ్రహాన్ని దగ్గరగా చేయగలిగినటువంటి తల్లి. పారతంత్ర్యము స్వతంత్రము రెండింట్లో స్వాతంత్రాన్ని పెంపొందించుకుని స్వామివారికి స్వాతంత్ర్య భావనతో భక్తుల భావనలని కూడా చెప్పగలిగినటువంటి అమ్మ, నీకు మా నమస్కారము. ఈ కళ్యాణోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సమక్తిపూర్వక ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో వీక్షించే భక్తులందరికీ కూడా అమ్మ అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలని, సమస్త ప్రాణులు హృదయమునందు ఉంటూ మంగళ స్వరూపిణి అయి సకల శుభములను చేకూర్చుతూ తేజోరూపాతిగా విరాజిల్లుతూ అనేక విధములైన ఆభరణములచే ప్రకాశిస్తూ బంగారు వన్నెగల వస్త్రములు ధరించి స్వర్ణ పద్మములు ధరించి శ్రీ మహావిష్ణువుకి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి పద్మ సరోవరములో ఆవిర్భవించినటువంటి పద్మావతి అమ్మ, నీకు నమస్కారము అని అథర్వణ వేదంలో చెప్పినట్లుగా అమ్మవారిని మనం వేడుకుంటూ అర్చక స్వామివారు పాంచరాత్ర ఆగమోక్త ప్రకారంగా నిర్వహించేటటువంటి కైంకర్యాలన్నీ కూడా వీక్షిస్తూ
प्रजापतिरस्वमेधमसृजता सोऽस्मात् सृष्टो वाक्रामत् तमष्टादशिनमुत्रायुङ्गा तमाप्नोत् तमाप्ताष्टादशिभिरवानुम्भा यदष्टादशिना लभ्यन्ते यज्ञमेवैराप्त्वा यजमानो वरुन्धे संवत्सरस्य एषा प्रतिमा यदष्टादशिनः तादशमासाः पञ्चतमः संवत्सरोऽष्टादशः यदष्टादशिना लभ्यन्ते संवत्सरमेवैराप्त्वा यजमानो वरुन्धे अग्निश्चेन्यान् वसूनुपाकरोति इतरेषु यूकेष्वष्टादशिनो जामित्वाय नवनवारभ्यन्ते सवीर्यत्वाय यारण्यैः सग्स्थापयेत् यतस्येतां पिता पुत्रौ यद्भानग्रामेयुः विदूरं ग्रामयोर्ग्रामान्तौ स्याताम् ऋक्षीका पुरुषव्याघ्रा परिमोषिणा व्याधिनीस्तस्करा अरण्येष्वाजारेरन्त तदाहुः अपशवो वायेति यदारण्याः यारण्यैः सग्स्थापयेत् क्षिप्रे यजमानमरण्यं मृगं हरेयुः अरण्यायतना यारण्या पशव इति यत्पशून्मालभेद अवरुद्धास्य भवतस्युः यत्पर्यग्निकृतानुसृतेत् यज्ञवेशसङ्कुर्यात् यत्पशूनालभते तेनैव पशूनवरुन्धे यत्पर्यग्निकृतानुसृजत्ययज्ञवेशसाय अवरुद्धास्य पशवो भवन्ति न यज्ञवेशसम्भवति न यजमानमरण्यं मृगं हरन्ति ग्राम्यैः सग्स्थापयति एते वै पशवः क्षेमो नाम सम्पिता पुत्राववस्यतः समध्वानक्रामन्ति समन्दिग्रामयोर्ग्रामान्तौ भवतः नर्क्षीकाः पुरुषव्याघ्रा परिमोषिणा यातिनीस्तस्करा अरण्येष्वाजायन्ते प्रजापतिरामयतो भौ लोकावरुन्धीयेति स एतादुभया पशूनपश्यत् ग्राम्यागिश्चारण्यागिश्च तानालभता तैर्वै स उभौ लोकाववारुन्धा ग्राम्यैरेव पशुभिरिमं लोकमवारुन्धा आरण्यैरमं यद्ग्राम्यान् पशूनालभते इममेव तैर्लोकमवरुन्धे यदारण्यान् अमुन्तैः अनवरुद्धो वा एतस्य संवत्सर इत्याहुः य इतैरष्टादुर्मास्यामि संवत्सरं प्रयुङ्क्त इति एतावानुवै संवत्सरः यच्चादुर्मास्यामि यदेते चादुर्मास्याः पशवा लभ्यन्ते प्रत्यक्षमेव तैः संवत्सरैर्यजमानो वरुन्धे विवादेश प्रजया पशुभिर्युज्यते यः संवत्सरं प्रयुङ्क्ते संवत्सरः सुवर्गो लोकः स्वर्गं तु लोकं नापराध्योति प्रजा वै पशव एकादशी यदेतैकादशिना पशवा लभ्यन्ते साक्षादेव प्रजां पशून् यजमानो वरुन्धे प्रजापतिर्विराजमसृजत सा सृष्टाश्वमेधं राजत् तान् दशभिरनुप्रायुङ्गा तामाप्नोत् तामाप्त्वा दशभिरवारुन्धा यद्दशिना लभ्यन्ते विराजमेतैराप्त्वा यजमानो वरुन्धे एकादश दशता लभ्यन्ते एकादशाक्षरा विष्णुः तैष्ठुभा पशवः पशुनेवावरुन्धे तैश्वदेवो वाश्वः नानादेवत्याः पशवो भवन्ति अश्वस्य सर्वत्वाय नानारूपा भवन्ति तस्मान्नानारूपाः पशवः बहुरूपा भवन्ति तस्मात् बहुरूपाः पशवः समुच्चै अस्मै वै लोकाय ग्राम्याः पशवः आलभ्यन्ते अमुष्मा आरण्याः
यद्ग्राम्यान् पशूनालभते इममेव वैर्लोकमवन्ते यदा रम्यान् अमुन्तैः उभयान् पशूनालभते राम्यागश्च रम्यागश्च उभयान् लोकयोरवरुद्धै उभयान् पशूनालभते राम्यागश्च रम्यागश्च उभयस्यान्नाद्यस्यावरुद्धै उभयान् पशूनालभते राम्यागश्च रम्यागश्च उभयेषां पशूनामवरुद्धै त्रयस्त्रयो भवन्ति त्रय इमे लोकाः येषां लोकानामाप्त्यै ब्रह्मवादिनो वदन्ति तस्मात् सत्यात् अस्मिन् लोके बहवः कामा इति यत्सपादीभ्यो देवताभ्यो येऽन्ये पशवः लभ्यन्ते अस्मिन्नेव तल्लोके कामान् दधाति तस्मादस्मिन् लोके बहवः कामाः त्रयाणां सह वदाजुहोति त्यागो वै देवाः त्यावृत इमे लोकाः तेषां लोकानामाप्त्यै तेषां लोकानां कृत्यै पर्यग्निकृतानारण्यानुत्सृजन्त हि कंसायै युगन्ते प्रधानित्याः असौ वा आदित्यो ब्रह्मा आदित्यमेवास्मै युनक्ति अरुषमित्याह अग्निर्वारुषः अग्निमेवास्मै युनक्ति चरन्तमित्याह वायुर्वै चरन् वायुमेवास्मै युनक्ति हरितस्पृश इत्याह इमे वै लोकाः परितस्पृशः इमानेवास्मै लोकान् युनक्ति रोचन्ते रोचनादिवीत्याह नक्षत्राणि वै रोचनादिवी नक्षत्राण्येवास्मै रोचयति युञ्जन्यस्य काम्येत्याह कामानेवास्मै युनक्ति हरिविपक्षसेत्याह इमे वै हरिविपक्षसा इमे एवास्मै युनक्ति सोमाधृष्णो नृवाहसेत्याह अहोरात्रे वै नृवाहसा अहोरात्रे एवास्मै युनक्ति एता एवास्मै देवता युनक्ति स्वर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै एतं कृण्वन्न केतभजिभजं प्रतिमुञ्चति यश एवैनगं राज्ञां गमयति जीवोदस्येव भवति प्रतीकमित्याह यदा यजुरेवैतत् एते बन्धानः सवितः पूर्व्या स इत्यध्वर्युर्यजमानं वाचयत्यभिजित्यै परा वा एतस्य यज्ञयेति यस्य पशुरुपाकृतोऽन्यत्र वेद्या एति एतद्स्तोमवेदेन पठानुमनस्तमावत्तयासि न इत्याह वायुर्वै स्तोता वायुमेवास्य परस्तात् दधात्यावृत्यै यथा वै हविषो गृहीतस्य स्कन्दति एवं वा एतदश्वस्य स्कन्दति यस्योपाकृतस्य लोमानिशीयन्ते यद्बालेषु काचानादयन्ति लोमान्येवास्य तत्संहरन्ति भूर्भुवस्सुमरिति प्राजापत्याभिरामयन्ति प्राजापत्यो वा अश्वः स्वयैनैनं देवतया समर्थयन्ति भूरिति महिषी भुव इति वा माता सुहरिति परिवृत्ति येषां लोकानामभिजित्यै हिरण्यया वाचा भवन्ति ज्योतिर्वैहिरण्यम् राष्ट्रमश्वमेधः ज्योतिश्चैवास्मै राष्ट्रं च తిరుచానూరు దివ్యక్షేత్రంలో వేంచేసినటువంటి పద్మావతి అమ్మవారి కళ్యాణోత్సవ వైభవంలో భక్తరక్షణ దీక్ష తత్పరత ప్రధానమైనటువంటి భూమికగా పోషిస్తున్నటువంటి స్వామివారికి అమ్మవారికి కంకణధారణ నిర్వర్తించడం ఇక్కడ చెప్పుకోదగిన విషయం.
స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి కంకణ ధారణ జరుగుతున్నది. శ్రీ పద్మావతీ కళత్రలోకత్రయీ, శ్రీ పద్మావతీ కళత్రలోకత్రయీ, స్తోత్ర తద్విమల చారిత్ర తరులతారవిత్ర రవి ఇందునేత్ర విరాట్ స్వరూప మహాపవిత్ర శ్రీ వెంకటేశ అని స్వామిని వేడుకుంటున్న భక్తులను రక్షించేందుకు సన్నద్ధమవుతాడు. ఇక అమ్మవారు శ్రీ వెంకటేశాంతరంగంబునన్ వసించుచున్, ఆయన వెంకటేశ పద్మావతి కళత్రలోకత్రయి అంటే అమ్మవారి దగ్గర శ్రీ వెంకటేశాంతరంగంబునన్ వసించుచున్, నీవు లోకాంతరంగవై సర్వలోకంబులందు నీ దృష్టులను బరపుచున్, చల్లగా పర్యవేక్షించి రక్షించుచున్, సర్వాంతర్యామివై సర్వజీవులకు తల్లివై పోషించు భారమున్ వహించి దయాసాంద్రవై ఎల్లరన్ సమానాంతరంగంబునన్ సేవించి కాపాడుచున్నట్టి ఓ తల్లి సర్వవేద వేదాంగ పారంగత అని అమ్మవారిని ప్రస్తుతించేటటువంటి సందర్భం. తర్వాత అర్చక స్వామి వారు సభక్తిపూర్వకంగా మరి కన్యాదానయుక్తమైనటువంటి వైశిష్యమా అనేటటువంటి భావన కలిగేటట్టుగా స్వామివారికి అమ్మవారికి విజ్ఞాపన చేసేటటువంటి వైశిష్యం. ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవరాశుల్లో జన్మలన్నింటిలో ఉత్తమమైంది, ఉన్నతమైంది, ఉదాత్తమైంది మానవ జన్మ. కాబట్టి ఈ మానవ జన్మలో అనేక ఆశ్రమ ధర్మాలు ఉంటాయి. అందులో గృహస్థాశ్రమంలో ప్రధానంగా యజ్ఞోపవీత ధారణ అనే కార్యక్రమాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించుకోవటం. యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిర్య సహజం పురస్తాత్ అని చెప్పినట్లుగా గృహస్థు యొక్క బాధ్యత ఇలా ఉండాలి అని చెప్పే విధంగా మరి కళ్యాణానికి ముందు ఈ విధంగా స్వామివారికి సకల విధములైన ఉపచారాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే స్వామివారి దివ్య చరణార విందముల దర్శన భాగ్యం, చరణములను ఆశ్రయించుట ఆచరణ యోగ్యమైనటువంటి జీవన గమనానికి తార్కాణము సుమా భక్తులారా. ఏది నేను ఆచరిస్తే స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుతాను అని ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు స్వామి చరణములను ఆశ్రయిస్తే ఆచరణ యోగ్యమైన జీవనం లభిస్తుంది అని భావిస్తూ అలా కళ్యాణోత్సవాన్ని మనం వీక్షించేటప్పుడు మరి అమ్మవారు కూడా ఈ భూలోకానికి వచ్చేసింది. వైకుంఠం నుండి స్వామివారు వచ్చినట్లుగా స్వామివారు అనేక సందర్భాల్లో అనేక రకాలుగా వచ్చారు. కరిరాజు బ్రోవగా ధరణి కోరిదంచు విష్ణువు వెంట వెడలినావు, నాడు గజరాజుని రక్షించడానికి సిరికింజప్పడు శంఖచక్రయుగమున్ చేదోయి సంధింపడే పరివారంబును చేరణ అభ్రపతిని మన్నింపడా కర్ణికాంతములమ్మ చక్కనొత్తడు వివాద పురత శ్రీ కుచో పరిచయాలంచలమైన వీడ గజ ప్రాణావనోత్సాహి అని పోతన గారు భాగవతంలో చెప్పినట్లుగా అమ్మవారికి చెప్పకుండా స్వామివారు గజరాజుని రక్షించడానికి వచ్చేస్తుంటే అమ్మవారు వెన్నట తన వెంటను సిరి లచ్చి వెంట నవరోధ భ్రాతమును దాని వెనకను పక్షీంద్రుడు అన్నట్లుగా అమ్మవారు స్వామివారితో కలిసి వచ్చింది. ఇక్కడ పక్షీంద్రుడు అనేటటువంటి మాట వచ్చింది కాబట్టి ప్రస్తావన ఈరోజు చాలా విశేషం. శ్రావణ శుద్ధ పంచమి స్వామివారి వాహనముగా విరాజిల్లుతూ ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు గరుత్మంతుడికి సంబంధించినటువంటిది. పంచముల్లో విశేషమైనటువంటి పంచములు వసంత పంచమని, శ్రీ పంచం అంటారు దాన్ని. అలాగే అనేక వైద్యములు ఉన్నాయి. అందులో శ్రావణ శుద్ధ పంచమిని విశేషంగా నిర్వర్తిస్తారు. గరుత్మంతుడి యొక్క వైశిష్యంగా కూడా మనం ఈరోజు ఒక ప్రస్తావన వైశిష్యాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే స్వామికి వాహనం అయ్యాడు. మనం గోవిందా అని పిలవగానే స్వామి వెంటనే మన దగ్గరకు రావాలంటే ఒక చక్కటి సాధకము సాధనము ఉండాలి. ఈ సాధకము సాధనము అయినటువంటి వాడు గరుడాళ్వార్. అటువంటి మహానుభావుని కూడా మనం ప్రస్తావనాయుక్తమైనటువంటి, అందుకనే శ్రీరామదాసు స్వామిని వేడుకుంటూ ఒక మాట చెబుతాడు, స్వామి వెంటనే నీవు తరలి రావాలి నా దగ్గరకి అని. గరుడ గమన రారా అన్నాడు. గరుడ గమన అన్నాడు, ఇంకేమని చెప్పలేదు. ఇతరత్ర అనేక వాహనాలు ఉంటాయి స్వామికి, కానీ గరుడ గమన రారా, నన్ను కరుణ నేలుకోరా అన్నాడు. అదే అన్నమయ్య కూడా స్వామిని వెంకటాచలపతిగా మనం దర్శించినప్పుడు అన్నమయ్యకి ఎలా కనపడ్డాడు? గరుడాచలపతిగా కనపడ్డాడు. కంటిమి నేడద గరుడాచలపతి ఇంటి వేలుపకి ఇస్తుడితడే అన్నాడు. కాబట్టి గరుత్మంతుడి యొక్క ప్రస్తావన కూడా ఈరోజు చాలా విశేషంగా చెప్పబడుతుంది. ఈ పంచమ యొక్క ప్రత్యేకతగా ఈరోజు మనం ప్రస్తావన చేసుకుంటూ తర్వాత ఇక అమ్మవారు కూడా ఆ విధంగా కరిరాజు ప్రోవగా ధరణుకి అరుదంచు విష్ణువు వెనువెంట వెడలినావు,
శ్రీరామచంద్రుడై శ్రీహరి జనింప సీతమ్మ వై చెంత చేరినావు. ఆయన గారు రామచంద్రుడిగా అవతరించాడు. నువ్వేం చేశావమ్మా? సీతాదేవిగా అవతరించి లోకహితాన్ని కాంక్షించి రామచంద్రుడి వెంట వనవాసానికి వెళ్ళి ఎన్నో కష్టములు వచ్చినా ఓర్పుగా, ఓపికగా, నేర్పుగా, చక్కగా నిర్వర్తించి జానకిరాములిద్దరూ లోకానికి ఆదర్శమయ్యారే. శ్రీకృష్ణునిగా స్వామి ఆకృతి కొనినంత తరుణి రుక్మిణి రూపు దాల్చినావు. ఈయన గారు ద్వాపరయుగంలో కృష్ణ పరమాత్మ అయితే నువ్వు రుక్మిణీదేవిగా విరాజిల్లావు. ఏమని అడిగావు? లోకమనోభిరామ కుల విద్యా రూప తారుణ్య సౌజన్య శ్రీఫల దాన శౌర్య కరుణా సంశోభితులు నిన్ను ఏ కన్యలు కోరరు. నువ్వెంతో గుణవంతుడివి, రూపవంతుడివి, శౌర్యవంతుడివి, పరాక్రమవంతుడివి, సత్యవంతుడివి, ధర్మవంతుడివి, గుణవంతుడివి, హితవంతుడివి. అటువంటి నిన్ను నేను చేపడుతున్నానని అడిగినటువంటి రుక్మిణిగా నువ్వు ఉన్నావు. శ్రీ వెంకటేశుడై చలకు వెన్నును చేర పద్మావతికి ధర పరిగినావు. ఇక ప్రస్తుతానికి వస్తే ఆయన గారు వెంకటేశ్వర స్వామిగా అవతరిస్తే నీవు పద్మావతి అమ్మవారుగా ఇలా పద్మోద్భవ సుందరి పద్మధలాయతాక్షి శ్రీ పద్మనాభుని దేవేరి పద్మావతి మా మానస పద్మ నివాసినివై మమ్ము దయగను తల్లి కరుణ రసాంతరంగ శ్రీ అలర్మేల్మంగ అన్నట్టుగా పద్మావతిగా అవతరించావే. అన్ని వేళల స్వామిని అనుసరించి స్వామి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ అవతారంతో ఉన్నా నువ్వు స్వామిని వెన్నంటి నీవు కూడా ఉన్నావే. రాఘవత్సేద్ భవే సీత రుక్మిణి కృష్ణ జన్మని అన్నట్లుగా నీ అవతార వైశిష్యాలు ఎన్నని చెప్పగలము తల్లి. ఏమని పొగడదునే ఆమని సొబగుల అలమేల్మంగ అంటాడు అన్నమయ్య. ఈ వైభవాన్ని ఏమని పొగడగలం తల్లి అని చెప్పుకునేటటువంటి వైభవంలో ఆ వేదాన్ని వింటూ అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. అథోన్యేవాస్మై ఇంధువతే త్రిట్టరియంతి त्रयैमे लोकाः तेभ्य एवैनं लोकेभ्यो ध्रुवते त्रिपुनः पर्यन्ति षट्संवद्यन्ते षट्मारुतः ऋग्वेदैनं ध्रुवते अपवा एतेभ्यः प्राणाः क्रामन्ति ये यज्ञे ध्रुवनं तन्वते नवकृत्तः पर्यन्ति नव वै पुरुषे प्राणाः प्राणानेवात्मन् दधते नैभ्यः प्राणा अपक्रामन्ति अम्बे अम्बाल्यम्बिक इति पत्नीमुदानयति अह्वदैवैनाम् सुभगे कान्तीलवासिनीत्याह तप एवैनामुपनयति स्वर्गे लोके सम्प्रोन्नाथामित्याह सुवर्गमेवैनान् लोकं गमयति आहमजामि गर्भधमात्वमजासि गर्भधमित्याह प्रजा वै पशवो गर्भः प्रजामेव पशूनात्मन्धत्ते देवामाश्वमेधे पवमाने सुस्वर्गं लोकं न प्राजानन् तमश्वः प्राजानात् यत्सूचीभिरसि पथान् कल्पयन्ति स्वर्गस्य लोकस्य प्रज्ञात्यै गायत्री दृष्टुर्जगतीत्याह यथा यजुरेवैतत् त्रय्यः सूच्यो भवन्ति अयस्मै यो रजता हरिण्यः अस्य वै लोकस्य रूपमयस्मै यः अन्तरिक्षस्य रजताः दिवो हरिण्यः दिशो वा अयस्मै यः अवान्तरदिशा रजताः ऊर्ध्वा हरिण्यः दिश एवास्मै कल्पयति कस्त्वाक्षियति कस्त्वाभिशास्तीत्याहाहिगुंसायै अपवा एतस्मात् श्रीराष्ट्रं क्रामति योऽश्वमेधेन यजते ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रयतादित्याः श्रीर्वै राष्ट्रमश्वमेधः श्रियमेवास्मै राष्ट्रमूर्ध्वमुच्छ्रयति वेणुभारङ्गिरादिवेत्याः
राष्ट्रं मयि भारः राष्ट्रमेवास्मै परियूहति अथास्यामध्यमे धतामित्याह श्रीर्वै राष्ट्रस्य मध्यम् श्रियमेवावरुन्धे शीते वाते पुनन्निवेद्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे यद्धरिणीयममत्तीत्याह विद्वैहरिणी राष्ट्रयवः विसञ्चैवास्मै राष्ट्रं च समीची दधाति न पुष्टं पशुमन्यत इत्याह तस्मात् राजा पशून् न पुष्यति शूद्राय दर्यचारा न पोषाय धनायतीत्याह तस्मात् वैशी पुत्रन्नाभिषिञ्चन्ते इयैयकाशकुन्तिकेत्याह विद्वैशकुन्तिका राष्ट्रमश्वमेधः विसञ्चैवास्मै राष्ट्रं च समीची दधाति आहलमिति सत्पतीत्याह तस्मात् राष्ट्राय विशः सर्पन्ति आहतङ्गभेपस इत्याह विद्वैगभः राष्ट्रं पसः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्मात् राष्ट्रं विसंघातुकम् माता च ते पिता च त इत्याह इयं वै माता असौ पिता आभ्यामेवैनं परिददाति अग्रं वृक्षस्य रोहत इत्याह श्रीर्वै वृक्षस्याग्रम् श्रियमेवावरुन्धे प्रसुरामीति ते पिता गभे मुष्टिमदगुं स यदित्याह विद्वैगभः राष्ट्रं मुष्टिः राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्मात् राष्ट्रं विसंघातुकम् अपवायेतेभ्यः प्राणाः प्रामन्ति ये यज्ञे पूतं वदन्ति दधिक्रामन्नो अकारिषमिति सुरभिमतीदृचं वदन्ति प्राणा वै सुरभयः प्राणानेवात्मन्दधते नैभ्यः प्राणा अपक्रामन्ति आपोहिष्ठामयो भुव इत्यभ्यर्मार्जयन्ते आपो वै सर्वा देवताः देवताभिरेवात्मानं पवयन्ते प्रजापतिः प्रजा सृष्टा प्रेणानुप्राविशत् ताभ्यः पुनः सम्भवितुं नाशक्नोतु सोऽब्रवीत् रुद्धाभिस्सह यो वेतः पुनः सम्भरदिति तन्देवा अश्वमेधेनैव समभवन् ततो वैताध्नुवन् योऽश्वमेधेन यजते प्रजापतिमेव सम्भरत्युध्नोति पुरुषमालभते वैराजो वै पुरुषः विराजमेवालभते अधो अन्नं वै विराट् अन्नमेवावरुन्धे अश्वमालभते प्राजापत्यो वा अश्वः प्रजापतिमेवालभते
अधो श्रीर्वा एकशफं श्रियमेवावरुन्धे गामालभते यज्ञोऽवैकौः यज्ञमेवालभते अथो अन्नं वै गौः अन्नमेवावरुन्धे अजापि आलभते भूम्ने अथो पुष्टिर्वै भूमा पुष्टिमेवावरुन्धे पर्यग्निकृतं पुरुषं चारण्यादुश्चोत्सृजं च हि गंसायै उभौ वा एतौ पशु आलभ्येते यश्चापमो यश्च परमः तेऽस्योभये यज्ञे बद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता अभिहुता भवन्ति नैनन्दंक्ष्णवः पशवो यज्ञे बद्धाः अभीष्टा अभिप्रीताः अभिजिता अभिहुता हिंसन्ति योऽश्वमेधेन यजते यौचैनमेवं वेद प्रथमेन वा एष स्तोमेन राध्वा चतुष्टोमेन హోమ కైంకర్యాన్ని సభక్తిపూర్వకంగా నిర్వర్తించిన అర్చక స్వామి వారు వేదాన్ని భక్తితో మనం వినేటటువంటి భాగ్యాన్ని కల్పించినటువంటి వేదవేద్యుడైనటువంటి స్వామి. ఆ స్వామివారు చేపట్టేటటువంటి అమ్మవారు కూడా వేదంబులు 4 తీరంబుల యమల వేదార్థసార పుల్లాబ్జ సరసయందు వేద ధర్మాది వెలుగొందు తల్లి కరుణ రసాంతరంగా శ్రీ అలర్మేల్ మంగ అని మనం వేడుకున్నట్టుగా మరి హోమాన్ని వీక్షించాం. భారతీయ జీవన వ్యవస్థలో గృహస్థాశ్రమంలో హోమానికి ప్రాధాన్యత ఉన్నది. అగ్ని ప్రధాన భూమికను పోషిస్తాడు. అటువంటి హోమాన్ని వీక్షించిన తర్వాత మాంగళ్య పూజ అనే కైంకర్యానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు అర్చకవరేణ్యులు. తిరుచానూరు దివ్యక్షేత్రం అమ్మవారిని చూస్తున్నాం. ఎక్కడ చూస్తున్నాం, ఎప్పుడు చూస్తున్నాం, ఎలా చూస్తున్నామంటే చూచే విధానంలోనే అమ్మవారి అనుగ్రహంతో చూస్తున్నాం. అమ్మ పద్మావతి చూచితిమమ్మ నిన్ను తిరుచానూరు పురంబునన్. తిరుచానూరులో చూస్తున్నాం. ఇదిగో ఇప్పుడు స్వామివారి వక్షస్థలంలో అమ్మవారు కనపడుతోంది. చూచిటి శ్రీ వెంకటేశు వక్షస్థలంబునన్. చూచుచుంటిమి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంబునన్. కరుణ రసాంతరంగ శ్రీ అలర్మేల్ మంగా. ఇలా ఎన్ని రకాలుగా అమ్మవారిని చూచినా తనివి తీరదు. అందుకని అమ్మవారిని మాంగళ్య పూజ జరిగేటప్పుడు సభక్తిపూర్వకంగా నమస్కరిస్తూ పద్మాక్షి, పద్మసుందరి, పద్మదళాయతాక్షి, చంద్రానన, పుణ్యగంధ, సుప్రసన్న ఇలా అమ్మవారిని అనేక విధాలుగా స్తుతిస్తూ అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు గాను పద్మాక్షివే నీవు, పద్మసంభవ నీవు, పద్మనాభుని ప్రియపత్ని వీవు, చంద్రానను నీవు, చంద్ర సహోదరి వీవు, పొలుపు మీరడి చతుర్భుజవు నీవు, పుణ్యగంధవు నీవు, పుష్టిరూపిణి వీవు, భువనత్రయాలకు పూజ్యవీవు, విశ్వమాతము నీవు, వేదవేద్యము నీవు, దారిద్ర్యమును బాపు తల్లి నీవు, కల్పవృక్షమువే నీవు, క్షమము నీవు, ఎల్లలెరుగని దయగల తల్లి నీవు. వికసించిన పద్మముల వంటి సుందరమైన సువిశాలమైనటువంటి నేత్రములు కలిగినటువంటి పద్మావతి, నిన్ను పద్మాక్షి అని పిలుస్తున్నామమ్మా. వికసించిన పద్మములో ఆవిర్భవించినటువంటి తల్లి, నిన్ను పద్మసంభవ అని పిలుస్తున్నామమ్మా. పద్మము నాభి ఎందు కలిగినటువంటి పద్మనాభుడి యొక్క ప్రియ పత్నివి కాబట్టి పద్మనాభుని ప్రియపత్ని అని సంబోధిస్తున్నామమ్మా. సుందరమైనటువంటి చంద్రబింబం వంటి ముఖము కలిగినటువంటి నిన్ను చంద్రానన అంటున్నాము. చంద్రుడు తోబుట్టువు కనుక చంద్ర సహోదరి అంటున్నాము. అటువంటి నీకు మాంగళ్యధారణ జరుగుతుంటే చూచే మాకు ఆనందం, నీకు జరిగే కైంకర్యాలు మాకు ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. మంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే.
पर्यग्निकृता उत्सृजन्त्यना प्रस्नाय रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः। మగసని సగమప ఇదే పెండ్లి లగ్న వేళ ఇంటికి నీకు ఇదే పెండ్లి లగ్న వేళ ఇంటికి నీకు సుదతి మూవి చిగుళ్ళు శోభన పత్రికలు ఇదే పెండ్లి లగ్న వేళ ఇంటికి నీకు సుదతి మోవి చిగుళ్ళు శోభన పత్రికలు ఇదే పెండ్లి లగ్న వేళ ఇంటికి నీకు నిససని రిరి నిససని రిరి నిసపని వప గగమ గమ మగ పప గమ మగ పప గమ పసాని పగమ తొయ్యలి చూచిన చూపు తుమ్మిద పేరంటాళ్ళు వేయమునా నవే నీకు నివాళ్ళు తొయ్యలి చూచిన చూపు తుమ్మిద పేరంటాళ్ళు వేయమునా నవే నీకు నివాళ్ళు వయ్యదలో చన్నులు పరగపూజగుండలు అయ్యదలో చన్నులు పరగపూజగుండలు నీ అడకంత కవి నిమ్మ పళ్ళు ఇదే పెండ్లి లగ్న వేళ ఇంటికి నీకు సుదతి మోవి చిగుళ్ళు శోభన పత్రికలు ఇదే పెండ్లి లగ్న వేళ ఇంటికి నీకు తాని పసని పమగ చెలియనవ్విన నవ్వు జిగి నీకు తలబాలు చెలియనవ్విన నవ్వు జిగి నీకు తలబాలు చెలగి పూవాన కవి చిలుపాలు చెలియనవ్విన నవ్వు జిగి నీకు తలబాలు చెలగి పూవాన కవి చిలుపాలు పలుకుల సరసాలు బహుమంగళాష్టకాలు పలుకుల సరసాలు బహుమంగళాష్టకాలు మలసియవి మదన మంత్రాలు ఇదే పెండ్లి పాంచరాత్ర ఆగమంలో
పాంచరాత్రాగమంలో పుష్పమాల పరివర్తనానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఆ వైశిష్యాన్ని, ఆ విశేషమైనటువంటి విధానాన్ని అర్చక స్వామి వారు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మనం దర్శిద్దాం, అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాము. నమ్మినామని భక్తులందరూ నామమున్ బహుబాడగన్, నమ్మినామని భక్తులందరూ నామమున్ బహుబాడగన్, వమ్ము చేయక ఎల్ల వేళల వైభవం బలరారగన్, వమ్ము చేయక ఎల్ల వేళల వైభవం బలరారగన్. భక్తులు నమ్మితే వాళ్ళ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా అమ్మవారు ఎంతో వైభవంగా స్వామివారితో కలిసి దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది. అంత మాత్రమే కాదు, కమ్మగామృదు భాషణంబుల, కమ్మగామృదు భాషణంబుల, కమ్మగామృదు భాషణంబుల గారవించుతు బిల్చుచున్, కమ్మగామృదు భాషణంబుల గారవించుతు బిల్చుచున్, కమ్మగామృదు భాషణంబుల గారవించుతు బిల్చుచున్, కమ్మగామృదు భాషణంబుల గారవించుతు బిల్చుచున్, కమ్మగామృదు భాషణంబుల గారవించుతు బిల్చుచున్. అమ్మవారు పిలిస్తే ఆ పిలుపులో వాత్సల్యం ఉంటుంది, చాలా ప్రేమానురాగాలుంటాయి. అలా పిలుస్తూ మమ్మల్ని అందరినీ కూడా అనుగ్రహించే తల్లి, నీకు మా నమస్కారము అంటూ కమ్మగామృదు భాషణంబులగా రవించుచు బిల్చుచున్, సన్నుతంబుగ కోరిక తీర్చి సముద్ధరింతువు మాతరో. మరి స్వామివారిని కూడా ప్రస్తావన చేయాలి కదా. జయ జయ శంఖ సుదర్శన శోభిత కుండల మండిత గండయుగా, జయ జయ వజ్ర కిరీట విరాజిత మౌక్తిక రత్నమయాభరణ, జయ కనకాంబర నీరద సుందర భూరమణీవర ధీరవరా. అలా అమ్మవారిని, స్వామివారిని కూడా కనకాంబర నీరద సుందర భూరమణీవర ధీరవర అన్నారు. జయ జయ వజ్ర కిరీట విరాజిత మౌక్తిక రత్నమయాభరణ, జయ కనకాంబర నీరద సుందర భూరమణీవర ధీరవరా. మరి స్వామివారి దివ్యాయుధాలున్నాయి, శంఖచక్రాలు. జయ జయ శంఖ సుదర్శన శోభిత కుండల మండిత గండయుగా, జయ జయ శంఖ సుదర్శన శోభిత, జయ జయ శంఖ సుదర్శన శోభిత కుండల మండిత గండయుగా, జయ జయ శ్రీశహరే వరదాయక వెంకటనాయక పాలయమాం అని స్వామివారిని అమ్మవారిని కూడా వేడుకుంటూ తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు అంటాడు హనుమాచార్యుల వారు. మరి తలంబ్రాలంటే దోసిటితో పసుపు వర్ణం కలిగినటువంటి అక్షతలను సమర్పించడం. చేదోయి దోసిలతో సమర్పించు తలంబ్రాలు శుభప్రదమైనటువంటి విధానాన్ని పెంపొందించగలుగుగాక భక్తుల యొక్క గృహములందు అంటాడు స్వామివారి వైభవాన్ని చెబుతూ. ఆళ్వారిలో అగ్రగణ్య అయినటువంటి మహానుభావం కాబట్టి అలాంటి తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇలా నిర్వర్తిస్తున్నారు. వివాహ వేడుకల్లో చాలా ఆనందాన్ని కలిగించేది ఈ తలంబ్రాల కార్యక్రమం. అటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్వర్తించిన తర్వాత కర్పూర నీరాజనాన్ని సమర్పిస్తారు. మరి ఈరోజు విశేషం, శ్రావణ మాసంలో ప్రతిరోజు విశేషమే. గృహిణులు అత్యంత భక్తిభావనతో అమ్మని వేడుకునేటటువంటి శ్రావణ మాసంలో శ్రావణ శుద్ధ పంచమి విశేషమైంది. ఇందాక ప్రస్తావన చేసుకున్నాం గరుడాళ్వారి వైశిష్యం. అదేవిధంగా అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని కూడా పొందుతూ తరువాతి కైంకర్యాన్ని అర్చక స్వామి వారు నిర్వర్తిస్తారు. మనమంతా భక్తితో వీక్షిద్దాం, వేదాన్ని విందాం, అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. మహానన్నాదో భవత్ యః కామయేత మహానన్నాదస్యామితి స ఏతావస్వమేధే మహిమానౌ గృహ్ణీత మహాదేవాన్నాదో భవతి యజమానదేవత్యా వై పపా రాజా మహిమా యద్పపాం మహిమ్నో భయతః పరియజతి యజమానమేవ రాజ్యేన భయతః పరిగృహ్ణాతి పురస్తాత్ స్వాహాకారా వా అన్యే దేవాః ఉపరిష్టాత్ స్వాహాకారా అన్యే దేవా ఏతే స్వ ఏవమేధ్యుభయేవ రుధ్యంతే యద్పపాం మహిమ్నో భయతః పరియజతి తానేవోభయాన్ ప్రీణాతి వైశ్వదేవో వా స్వః తయ్యప్రాజాపత్యం కుర్యాత్ యా దేవతా అభిభాగాః తా భాగధేయేన వ్యర్థయేత్ దేవతాభ్యః సమదం దధ్యాత్ స్వేగాందగ్గుష్ట్రాభ్యాం బంధూకాం చ క్షేభిరితి
आज्यमवदानम् कृत्वा प्रतिसङ्ख्यायमाहुतिर्जुहोति या एव देवतापि भागाः ता भागभेदेन समर्थयति न देवताभ्यः सबलम् दधाति चतुर्दशैताननुवाकान् जुहोत्यनन्तरित्यै प्रयासाय स्वाहेति पंचदश वा अर्धमासस्य रात्रयः अर्धमासशः संवत्सराभ्यते देवासुराः संयत्ता आसन् ते ब्रुवन्नग्नयस्विष्टकृतः अश्वस्य मेध्यस्य वयमुद्धारमुद्धरामहै अथैतानभिभवामेति ते लोहितमुदहरन्त ततो देवाभवन् परासुराः यत्स्विष्टकृभ्यो लोहितम् जुहोति भ्रातृव्याभिभूत्यै भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति गोमृगकण्ठेन प्रथमामाहुतिम् जुहोति असवो मैको मृगः रुद्रो निस्पृष्टकृतु रुद्रादेव पशूनन्तर्दधाति अतो यत्रैषाहुतिर्भूयते न तत्र रुद्रः पशूनभिमन्यते अश्वशतेन द्वितीयामाहुतिम् जुहोति पशवो वा एकशसभम् रुद्रो निस्पृष्टकृतु रुद्रादेव पशूनन्तर्दधाति अतो यत्रैषाहुतिर्भूयते न तत्र रुद्रः पशूनभिमन्यते अयस्मयेन मण्डलुना तृतीयाम् आहुतिम् जुहोत्यायास्यो वै प्रजाः रुद्रो निस्पृष्टकृत् रुद्रादेव प्रजान्तर्दधाति अथो यत्रैषाहुतिर्भूयते न तत्र रुद्रः प्रजा अभिमन्यते अश्वस्य बालधस्य मेध उदक्रामत् तदश्वस्य दीक्षामतिरेचयति सप्ताहम् प्रचलन्ति सप्त वै शीर्षज्ञा प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा।